जी चिक्कू का है हाँ? 10 मिनट है दादा जी 10 मिनट। भाई मैं थोड़ा हिंदी प्रदेशी हूँ, मतलब तो मेरे हिंदी में बोलूँगा मैं, मतलब हम तेलुगु में कन्वर्ट करेंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और थोड़ा एक 15-20 मिनट लेट हुए उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आंध्र प्रदेश की समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं और 2 या 3 दिन का हमारा प्रवास रहता है, क्योंकि हम जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा करते हैं, किसी भी प्रदेश की समीक्षा करते हैं, उसके पहले हम 2 दिन तक जनता से फीडबैक लेते हैं। अभी जैसे सवेरे से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, कल हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई होटल में। आज सवेरे जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सिकल सेल के ऊपर वो बड़ी भारी चिंता की है और पूरे देश के अंदर हमारे जो सदस्य है, एक अभी यहाँ वर्तमान में आपके से साउथ के जुटोतु हुसैन जी है, दूसरा है हमारे मिजोरम से निरुपम चकमा जी है और हमारे साथ में हमारे सेक्रेटरी जी हमारे बीच में हैं और हमारे पूरे अधिकारी इस वक्त हैं। अभी हम सिकल सेल एनीमिया के साथ में हम युवा संवाद कर रहे हैं। युवा संवाद भी पूरे देश के अंदर हम हर जगह जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, युवा संवाद करते हैं, क्योंकि इस सोशल मीडिया के युग के अंदर कि जो आने वाले समय में जिनके कंधों पे हमारी बागडोर हमको सौंपना है, कल देश के भविष्य युवा है, इसलिए इस समय में इनको संभालना भी हमें बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी युवा के ऊपर जोर दे रहे हैं। अपनी मन की बात में भी कई बार युवा का जिक्र हुआ है और जो परीक्षा पे जो चर्चा होती है, विशेषकर प्रधानमंत्री जी ये चर्चा करते हैं और हम चारों सदस्य पूरे देश के अंदर जब दौरा करते हैं, हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और कमीशन की गतिविधियों के बारे में हम जानकारी देते हैं। आज इसके बाद में सिकल सेल से होते हुए यहाँ पब्लिक जन संवाद कार्यक्रम, इसी हाल के अंदर ये पूरा हाल बैठने की जगह नहीं थी। पैसा एक्ट के अंतर्गत सभी लोगों को बुलाया था। ये आदि सभी फीडबैक लेकर हम यहाँ आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिलने का समय है। हम ठीक यहाँ से 2:30 बजे प्रस्थान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। जितना हमारे पास जो फीडबैक आया है ट्राइबल की समस्या को लेकर, हमने राइटिंग में भी बना करके रखा है और विशेषकर यहाँ पर पैसा एक्ट नियम बना है और इसको लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल जी से आग्रह करेंगे और ये कार्यक्रम हमारा यहाँ का अच्छा सफल कार्यक्रम है। और जितना फीडबैक जो हमारे पास अभी आया है, हम आने वाले जो अभी
समय निर्धारित होने वाला है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेट की समीक्षा होने वाली है, उनको भी ये पूरा फीडबैक हम उनको देंगे। और अभी समय का थोड़ा अभाव है, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय दिया हुआ है। मैं अधिकतर हमारा जो कार्यक्रम होता है, चाहे सदस्य का दौरा हो चाहे फुल कमीशन का दौरा हो, हम बैठक के बाद में हर जगह मीडिया से रूबरू होते हैं, क्योंकि मीडिया ही, चाहे सरकार हो चाहे कमीशन हो, कोई भी मामला यदि धरातल तक अगर पहुंचाने का काम करता है, वो हमारे मीडिया के भाई लोग करते हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम मीडिया से जीवित संपर्क में रहे और हमारे सदस्य भी इसी प्रकार के काम करते हैं। मैं अभी आपके बीच में हूँ, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। తెలుగులో అడిగినా చెప్తా. చాలా ఈ వివరణ ఉంది, దాని గురించి మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారు? ట్రైబల్ ఏరియాలో చాలా ఏరియాస్ కూడా డెవలప్ లేవు, కనీసం డోల్ వేసుకుని వెళ్తున్నారు సార్ హాస్పిటల్ కూడా. ఈవెన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పాడేరు, కుంచిమండ, కిరణ్ అటు సైడ్ కూడా డోల్ వేసుకుని भाई हमने इस 2 दिन के फीडबैक के अंतर्गत करीब करीब ट्राइबल की क्या समस्या है, ट्राइबल के लिए क्या काम होना चाहिए, वो हम पब्लिक से फीडबैक लेकर करीब 8 पॉइंट है, जिसमें ट्राइबल के विकास के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो लेटर है, हम पूरे देश के अंदर 10 राज्यों के अंदर पैसा एक्ट लागू किया गया, ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया गया। पैसा एक्ट के अंदर जो छोटी जो सर्विस है, चाहे बाबू हो पटवारी हो, छोटे जो पोस्टिंग जो नीचे होना है, पैसा एक्ट के अंदर हमारे ट्राइबल लोगों को होना है। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लेटर बना के राज्यपाल जी के पास दे रहे हैं, और आप निश्चित रहे कि ये बात हम पहुंचा। ये नहीं बोल रहे, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स तैयार है बहुत सारे लागू हुआ है, पर वो सही तरीका यूज एजेंसी में नहीं हो रहा है। जो सारे एजुकेशन भी होंगे, ये इसके संबंध में हमने पूरे लेटर बना रखे हैं। अभी हम सीएम को हम लेटर लेके जा रहे हैं। अरे भाई, भारत सरकार की जो योजना है वो यहाँ पे मतलब धरातल पे क्रियान्वयन कम हो रही है, इसको ठीक ढंग से यहाँ लागू होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका है। మీరు అన్న మాటలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గల్లీ టు ఢిల్లీ రోడ్లు అయినాయి, నీళ్ళు వచ్చినాయి, కానీ ఇప్పటిక్కడ జల్ మిషన్ ఫుల్ ఫేజ్గా ఇక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు అనేది ఇక్కడ చాలామంది అభియోగం ఉంది. కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భారత సర్కార్ మొత్తం దేశం మొత్తానికి ఇస్తుంది, కానీ కొన్ని చోట్ల ఇంప్లిమెంటేషన్ నడుస్తుంది, కొన్ని చోట్ల స్లోగా గాడిలో పడలే. గత ప్రభుత్వం చేసిన పొరపాట్లు అని చెప్పేసి గతంలో ఇక్కడ సంబంధించిన అధికారులు మా దగ్గరికి పిటిషన్స్ రావడం జరిగింది, అది చేస్తున్నాం. మొన్న ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కొన్ని చోట్ల అంబులెన్స్ ప్రాబ్లం, పిల్లలు డోలు ఎత్తుకొని పోయే పరిస్థితులు ఉన్న ఏరియాలు కూడా విజిట్ చేస్తే మొన్న నేను పోర్ట్ యాడ్తోని 2 అంబులెన్స్లు కూడా ఇప్పించడం జరిగింది. ఎక్కడ? సీతారామరాజు జిల్లాకు నేను సిఎస్ఆర్ రూపంలో ఇప్పించడం జరిగింది. సమస్య అనేది లేదని నేను అనను, కానీ ప్రతిదానికి సొల్యూషన్ అనేది ఇస్ ఎ టైం ట్యాగ్. కొన్ని గవర్నమెంట్లు ఫాస్ట్ రియాక్షన్ అవుతున్నాయి, కొన్ని గవర్నమెంట్లు చాలా స్లోగా, అంటే అధికారులు ఉండొచ్చు నిర్లక్ష్యం, మన ఇక్కడున్న గవర్నమెంట్ ఉండొచ్చు, అలాగే ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ ఉండొచ్చు. కానీ ఇవాళ ఒక్కటైతే మీరు మీడియా మిత్రులు అందరూ ఒప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ 13-14 సంవత్సరాల చరిత్ర, 12 సంవత్సరాల చరిత్రలో మీరు ఇక్కడ నుండి గల్లీ నుండి రెల్లు, నీళ్లు, ఎడ్యుకేషన్ కూడా మారింది. ఒకనాడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉండడానికే దిక్కులేంది, ఇలా ఏకలవ్య, సైనిక్ స్కూల్ లాంటి గొప్ప గొప్ప స్కూల్, నవోదయ లాంటి స్కూల్లో వచ్చి కూర్చున్నాయి. చాలామంది దానికి మోల్డ్ అవుతురు. అందులో మరీ ట్రైబల్లో
కన్వర్ట్ అవుతారు. సెకండరీ మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే కాదు, వైద్యం కూడా చేంజ్ అయింది. గతంలో వైద్యానికి ఇప్పుడు వైద్యానికి చెల్లె ఒకనాడు హాస్పిటల్లో పడుకుంటే ఉంటామా పోతాం అనే రోజుల కన్నా ఇవాళ 3 పూటల భోజనం పెట్టి వైద్యం ఇస్తురు. ఇది కూడా మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మోదీ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది, అది ఒప్పుకోవాలి. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ కూడా రైతులకు చిన్న చిన్న ఇష్యూలు ఇంకా కొన్ని జరుగుతున్నది, అది వాస్తవం. వాటికి కొన్ని మా దృష్టిలో వచ్చింది. మా చైర్మన్ గారు ఆల్రెడీ మేము సెంట్రల్కి పంపిస్తాం, స్టేట్లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇస్తాం, గవర్నర్ గారికి ఇస్తాం, సెంట్రల్లో రాష్ట్రపతి గారికి ఇస్తాం, పిఎంఓకు పంపిస్తాం, పార్లమెంట్లో కూడా ఇస్తారు కమిషన్, ఏది వదలదు. కానీ చాలా వరకు కమిషన్స్ గురించి తెలవక, కమిషన్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి, పని చేసేదనే ఐడియా లేకపోవడం వల్ల కొంత పబ్లిక్కి మేము తిరుగుతున్నాం. ఇప్పుడు నేను సౌత్ నుండి తెలంగాణ నుండి వచ్చినప్పుడు దాదాపు 8-9 జిల్లాలను ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసా తిరుగుతున్న క్రమంలో ఇప్పుడు ఇంతమంది పబ్లిక్ మనకు ఎస్టీలు వచ్చి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే కారణం ఒకటే, తిరుగుతున్నాం, పబ్లిక్కి తెలిసింది, వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చినాయి, కొన్ని రిజాల్వ్ అవుతున్నాయి, కొన్ని పాలసీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా మిత్రమా అవన్నీ జరుగుతాయి, తీరుతాయి, కొంచెం డోంట్ వరీ. కానీ ఏదైనా మీ మీడియా త్రూ మేము చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే, హుస్సేన్ నాయక్ దొరకాలి, ఢిల్లీ పోవాలనే రూల్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి లేవు. దీనికి ఒకటే ఉంది, ncstgram.gov.in దీని వెబ్సైట్ ఉంది. ncstgram అనే వెబ్సైట్లో సదరు డిపార్ట్మెంట్లో ఏ ఇష్యూ ఉన్నా, పాలసీ మేకింగ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, రిజిస్టర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, అది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. ప్రైవేట్ ఏమైనా ఇల్లు రాలేదు, నీళ్లు రాలేదు, రోడ్డు రాలేదు, మాకు ఇంటర్నెట్ సిగ్నల్ రావట్లేదు, మాకు ఇలాంటి ఎన్నో, మాకు గవర్నమెంట్ బ్యాంకింగ్ మాకు కావాల్సిన లోన్లు సదుపాయం ఇవ్వట్లేదు, ఇలాంటి ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఈ దేశంలో ఒక ఎస్టీ బిడ్డకు రావాల్సిన ఫెసిలిటీ ఏమొచ్చినా అది వాళ్ళకి అందనప్పుడు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా కమిషన్ కోర్టును ఆశ్రయిస్తే బెటరు. కమిషన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్ ఇమీడియట్లీ డైరెక్ట్ ఆ కోర్టుకి ఒకటే డిఫరెన్షియేషన్ బాస్. ఈ కోర్టులో లాయర్ ఉండడు, ఫీజులు కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ కోర్టు కంప్లైంట్ వచ్చినాక డైరెక్ట్ నేరుగా ఆ ఆఫీసరే వచ్చి ఆన్సర్ తీసుకొని రావాల్సి వస్తుంది. నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ అనేవు లేదా వచ్చేనే చెప్పు. ఈ విధానం ఈ కోర్టులో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు యూజ్ ఉంటుంది. దీన్ని వాడేటట్టు మా మీడియా మిత్రులు చెప్పాలని, మీ ద్వారా సందేశం పబ్లిక్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. अरे नहीं है भाई, 2:30 बज गई. नहीं दादा, ऐसा कैसे छोड़ दोगे? गाड़ी जाए रुकेगा. అవి మా పేపర్ వస్తే మాట్లాడతాం. ఆ పేపర్ కంప్లైంట్ మేము ఏమి ఇలా మాట్లాడతామంటే, నువ్వు విత్ పేపర్ మాట్లాడితే పేపర్తో మాట్లాడతావు, వర్బల్ మాట్లాడితే 100 చెప్తా, నువ్వు నాకు లెటర్ ఆన్సర్ ఇస్తా. ఓకే సార్, ఇప్పుడే చెప్పినా కదా, ncstgram.gov.in. బాబు ఈ స్మార్ట్ జమానా, ప్రతి ఇంట్లో మీలాంటి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, మీడియా మిత్రులు ఉన్నారు, ప్రతి గల్లీ మల్లీలో కూడా మొబైల్, సిస్టమ్, కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి. ఒక్క 5 నిమిషాలు ముక్క రాసి, ఇప్పుడంతా ChatGPT స్మార్ట్ వచ్చింది, AI, నువ్వు చెప్పదలుచుకుంది ఒక ముక్క రాసి నీ పేరు, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ కనుక కరెక్ట్ రాస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ ఆ కంప్లైంట్ మా దగ్గర జనరేట్ అవుతుంది, మీకు వస్తుంది. సబ్మిషన్ సార్, టైం లేకపోవడం వల్ల అందరి క్వశ్చన్స్ ఇంత ఎలాబొరేట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అప్పటికి మనం అభినందించాలి కమిషన్ని. కానీ ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే క్లుప్తంగా అడగండి, తొందరగా కంప్లీట్ చేద్దాం. కొత్త క్వశ్చన్ లేండి, వేరే ఉంటుంది. సార్ ఇప్పుడు కట్ట ఇలా వచ్చింది, దాన్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. మంచి ఉండొచ్చు, చెడు ఉండొచ్చు, పాలసీ మేకింగ్ కొన్ని అర్థం కాకుండా కూడా రాసి ఉండొచ్చు. అవి మేము చేస్తే కానీ తెలియదు, కానీ కంప్లైంట్లు మాత్రం బాగున్నాయి. దాంట్లో ట్రైబల్ ఇష్యూసే మేజర్, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల ఇష్యూస్ ఒకలా ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ పాలసీ మేకింగ్ ఒక్కటైతే బాధాకరం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చాలా బాగున్నాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్లో
గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీలు కేర్లెస్ తనం అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ట్రైబ్ ఎస్టీ ఎస్సీ ఎవరైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళకు ప్రమోషన్లో ప్రాబ్లం ఇస్తున్నారు, ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీలో ప్రాబ్లం పెడుతున్నారు, కావాలని కొన్ని చోట్ల హరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇగో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లే వెయిట్ చేసి చూస్తున్నారు. కానీ గవర్నమెంట్ పాలసీలో ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ లెవెల్లో ఉన్న ఇష్యూస్ వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్కి పెద్ద మనిషిగా వచ్చిందే ఫస్ట్ వాళ్ళ కింద డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఎంప్లాయీల సేఫ్ వాళ్ళ ఖయాలు చూడాలి. ఆ చూసినాక ప్రజలను చూడండి. వీళ్ళకే ఏం చేయలేరు, మీరు ప్రజలకు ఏం చేస్తారు అనేది నా అభ్యర్థన. అది ఉన్నాయి. అయిపోయిందా సార్? సార్ మన్నించండి, మన్నించండి, ఏమనుకోవద్దు. మేము మీ వాళ్ళమే, మేము దూరం అయిపోం. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఏ స్మాల్ ఫెలిసిటేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. చైర్పర్సన్కి సార్ 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 వెయిట్ ఏ సెకండ్ సార్. దేర్ ఈస్ వన్ ఫెలిసిటేషన్ సార్. అవర్ సెక్రటరీ సార్ విల్ హానర్ ఆన్ ద షాల్ అండ్ ద బొకే సార్. తీసుకురామ్మా. Yes, sir.